Hi children, how are you? And in the last class we had discussed some important international days, and today we are going to continue the last class and we are discussing next international days, which are important international days. Okay, see here, in the last class we had completed up to January, February, March, 3 months important international days we had completed. Okay, today from April, okay, in the month of April, which are the important international days. Okay, like this, if you learn month wise means it will become easy to memorize. That's why we are planning like this. In the month of April, see, World Autism Awareness Day. Autism means it is one disease. Okay, autism is one type of disease coming in children. Okay, this autism is affected by the children. That means in this autism disease, generally for 3-year-old child, any one organ, hand or otherwise any one leg, any one organ, it will become very large. And one more thing is, the child affected with this autism disease, he will see, if his age is 10 years also, okay, his mind is like 3-year child only. That's the cause of this autism. Okay, that's the effect of child experiencing by this autism. Okay, in order to give awareness about that disease, autism disease, we are recognizing one day as a World Autism Awareness Day, that is 2nd April. Okay, although child getting 10 years also is behaving like 3-year child only. That is that disease. Then coming to World Health Day. Okay, WHO is giving this day, celebrating this day, World Health Day. See, World Health Day is celebrating every year on 7th April. Okay, 7th April. Then coming to World Homeopathy Day. You know, homeopathy is also one of the medical section. Okay, one of the medical section. This World Homeopathy Day we are celebrating on 10th April every year. 10th April. Then coming to International Mother Earth Day. Okay, we know that Earth, we are calling it as Mother Earth. We all are living on this earth. That's why we are calling earth as mother. This Mother Earth Day we are celebrating on 22nd April every year. 22nd April every year we are celebrating International Mother Earth Day. Then coming to World Malaria Day. Children, you all know about malaria. It is caused by the mosquito. Malaria disease is caused by mosquito bite. దోమలు కుట్టడం వలన వచ్చేటువంటి వ్యాధి మనకి ఈ మలేరియా అని చెప్తాం. ఓకేనా, మలేరియాని గుర్తు చేసుకోవడానికి, ఓకేనా, మలేరియా అనే ఒక వ్యాధి ఉంది అని, రోగం ఉందని తెలుసుకోవడానికి మనము 25th ఏప్రిల్, ప్రతి సంవత్సరము 25th ఏప్రిల్ని వరల్డ్ మలేరియా డేగా జరుపుకుంటాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్, ఇది మనకు ఏప్రిల్ మంత్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ డేస్, అంతర్జాతీయంగా జరుపుకునేటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి రోజులు అని. ఏవేవి ఇంకొకసారి చెప్తాను, చూసుకోండి. ఏప్రిల్ నెలలో అంతర్జాతీయంగా అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అంటే ప్రపంచమంతా జరుపుకునేటువంటి
కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి రోజులు. ఏప్రిల్ మంత్లో ఏవేవి అంటే వరల్డ్ ఆటిజం అవేర్నెస్ డే మనము 2 ఏప్రిల్న జరుపుకుంటాము. ఆటిజం అన్నది ఒక డిసీజ్. అందులో 3 సంవత్సరాల పిల్లోడికి ఏదన్నా ఒక భాగము చాలా లావుగా అయిపోవడము, అదేవిధంగా ఆ పిల్లవాడికి 10 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా ఇంకా 3 సంవత్సరాల పిల్లవాడిలాగానే మెదడు వృద్ధి కాకుండా ఉండడాన్నే ఆటిజం అంటాం. ఓకేనా. తర్వాత ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం వరల్డ్ హెల్త్ డేగా మనం దేన్ని చెప్పుకుంటామంటే 7th ఏప్రిల్ని చెప్పుకుంటాము. అదేవిధంగా హోమియోపతి డే వరల్డ్ ప్రపంచ హోమియోపతి దినంగా మనము 10th ఏప్రిల్ని చెప్పుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ మదర్ ఎర్త్ డే అంతర్జాతీయంగా మదర్ మన భూమికి ఓకేనా ఎర్త్ డేగా ఏ రోజుని జరుపుకుంటాము అంటే 22nd ఏప్రిల్ని జరుపుకుంటాము. అదేవిధంగా వరల్డ్ మలేరియా డే దోమ కుట్టడం వలన వచ్చేటువంటి మలేరియాని గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరము ఒక రోజుని మలేరియా డేగా జరుపుకుంటాము. ఆ మలేరియా డేని 25 ఏప్రిల్ 25th ఏప్రిల్ రోజున జరుపుకుంటాం. ఇది ఏప్రిల్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి అంతర్జాతీయంగా జరుపుకునేటువంటి రోజులు. ఏప్రిల్ తర్వాత వచ్చేటువంటి మంత్ ఏది చిల్డ్రన్? మేలో చూడండి వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే అంటే ఏమి అంటే ప్రెస్ అంటే మనం రోజు న్యూస్ పేపర్ చూస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. ఈ న్యూస్ పేపర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మీడియా అంటాం, మనకు రోజు వార్తలు వింటూ ఉంటాం. ఈ మీడియా అంటూ ఉంటాం కదా. దీనికి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు, ఏ ప్రదేశానికైనా వెళ్ళి ఎంత పెద్దవాళ్ళనైనా ఎవరినైనా కూడా వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్నా కూడా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ని కూపీలాగచ్చు అనమాట. అలాంటి ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ప్రజలకు చెప్పడానికి, వార్తలు అందించడానికి. అలాంటి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డేగా మనము 3rd మేని అంతర్జాతీయంగా జరుపుకుంటాం. 3rd మే. అదేవిధంగా చూసుకుంటే రెడ్ క్రాస్ డే. రెడ్ క్రాస్ అనేది ఒక సంస్థ. ఈ సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద సహాయ సంస్థ. ఏదైనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడన్నా మనకు అనుకోకుండా ఏమన్నా విపత్తులు జరిగినప్పుడు ముందుండి మనకి సహాయం చేసేటువంటి సంస్థనే రెడ్ క్రాస్. ఓకేనా. బ్లడ్ బ్యాంకు రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ బ్యాంకు ఉంది. అదేవిధంగా మనకి ఎక్కడైనా కానీ వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ, భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు కానీ, సునామీలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఓకేనా సహాయాన్ని అందించడానికి ఒక ట్రూప్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అని. ఇదొక హ్యుమానిటీకి సంబంధించినటువంటి సంస్థ. ఓకేనా. మానవతా దృక్పథంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థ. ఈ యొక్క రెడ్ క్రాస్ డేని 8th మే జరుపుకుంటాం. ఇదే రోజున తలసేమియా అనే ఒక వ్యాధి ఉంది మనకు. తలసేమియా అని. ఆ తలసేమియా వ్యాధిని గుర్తు చేసుకోవడానికి కూడా మనము అదే రోజునే జరుపుకుంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ 2 కూడా ఒకటే రోజే జరుపుకుంటాము. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు. మనము రెడ్ క్రాస్ డే, అదేవిధంగా ప్రపంచ తలసేమియా డే, ఈ 2 కూడా మనము మే 8వ తారీఖున జరుపుకుంటాం. మర్చిపోవద్దండి, 2 కూడా ఒకటే రోజే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ నర్సెస్ డే. అంతర్జాతీయ నర్స్. పిల్లలు నర్స్ చూసే ఉంటారు. మనకి ఏదైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ పక్కన డాక్టర్కి సహాయం చేస్తూ నర్సు ఉంటుంది. డాక్టర్ని అసిస్ట్ చేయడానికి నర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ నర్సులను కూడా గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక రోజున అనేది మనము జరుపుకుంటాం. వరల్డ్ నర్సెస్ డేగా 12th మేని జరుపుకుంటాం. మే 12వ తారీఖును ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డేగా జరుపుకుంటాం. ఇది మనకు మేలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ డేస్. అదేవిధంగా మనము మేలో ఇంకా చూసుకుంటే బి అంటే తెలుసు కదా అందరికీ, తేనెటీగ. ఈ తేనెటీగ దేన్ని పెడుతుంది? తేనె పుట్టని పెడుతుంది. బీ కీపింగ్ అంటారు దాన్ని. మనము ఈవీఎస్ సబ్జెక్టులో తెలుసుకున్నాం బీస్ ఎలాగా తేనె పెడతాయి అని చెప్పేసి.
ఈ వరల్డ్ తేనె ఎందుకు బీ డేగా జరుపుకుంటామంటే తేనెలో ఎక్కువ పోషక విలువలు ఉన్నాయి. అందుకే హనీ ప్రతిరోజు గోరువెచ్చని నీళ్ళలో తేనె వేసుకొని తాగితే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అంటారు. అదేవిధంగా ఈ తేనెలో ఎక్కువ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా, మనం మెడిసిన్స్ మందులు తయారు చేయడానికి కూడా తేనెను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా ఈ వరల్డ్ బీ డేగా మనం దేన్ని జరుపుకుంటామంటే 20th మే 20వ తారీఖును వరల్డ్ బీ డేగా జరుపుకుంటాం. అదేవిధంగా మేలో ఇంకొక రోజు ఇంటర్నేషనల్ టీ డే. ఓకేనా, టీ మనం టీ తాగుతాం కదా, ఆ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయంగా ఒక రోజుని టీ డేగా జరుపుకుంటారంట. అది వచ్చేసి మనకి 21st మే. ఓకేనా చిల్డ్రన్, 21st మే. అండ్ కమింగ్ టు మేలో లాస్ట్ వన్ వరల్డ్ నో టొబాకో డే. టొబాకో కాజెస్ క్యాన్సర్ అంటాం. ఓకేనా, ఈ పొగాకు క్యాన్సర్కు కారకం అంటూ ఉంటాం. ఈ టొబాకోని తీసుకోకూడదు. వరల్డ్ నో టొబాకో డేగా మనము దేన్ని జరుపుకుంటామంటే 31st మేని వరల్డ్ నో టొబాకో డేగా. ఓకేనా, టొబాకోని మనము యూజ్ చేయకూడదు అని అందరిలో అవేర్నెస్ రావడానికి వరల్డ్ నో టొబాకో డేగా జరుపుకుంటాం. ఏ రోజున? 31st మే. ఇవి మనకు మేలో ఉన్నటువంటి ఈ అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెంట్ డేస్. దెన్ కమింగ్ టు జూన్లో మనకు చూడండి గ్లోబల్ డే ఆఫ్ పేరెంట్స్. మన ఫాదర్ మదర్ కలిపి పేరెంట్స్ అంటాం కదా, ఈ పేరెంట్స్ డేని ఒక రోజుగా జరుపుకుంటాం గ్లోబల్గా, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా. 1st జూన్ని గ్లోబల్ పేరెంట్స్ డేగా జరుపుకుంటాం. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే. ఓకేనా, ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా. చూడండి ఇక్కడ మనము ఎన్విరాన్మెంట్ అనాలి. ఓకేనా, ఆర్ సైలెంట్. ఇక్కడ జనరల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ అంటూ ఉంటారు, అలా ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు. ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా, వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేగా మనము 5th జూన్ని జరుపుకుంటాం. అదేవిధంగా 8th జూన్ని ఓషియన్స్ డేగా జరుపుకుంటాం. మహాసముద్రాలు. ఓషియన్స్ అంటే మహాసముద్రాలు. సీ అంటే సముద్రము, ఓషియన్ అంటే మహాసముద్రము. ఓకేనా, మనకి 5 ఓషియన్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్లో. మొత్తము మహాసముద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 ఉన్నాయి. పెసిఫిక్ ఓషియన్, అట్లాంటిక్ ఓషియన్, ఇండియన్ ఓషియన్, ఆర్కిటిక్ ఓషియన్ అండ్ సదరన్ ఓషియన్. ఇలాగా మనకి వరల్డ్లో 5 మేజర్ ఓషియన్స్ ఉన్నాయి. వరల్డ్ ఓషియన్స్ డేగా మనము 8th జూన్ని జరుపుకుంటాము. ఓకేనా పిల్లలు. దెన్ కమింగ్ టు చూడండి చైల్డ్ లేబర్ అనేది మనము చదువుకున్నాము ఈవీఎస్ సబ్జెక్ట్లో. ఓకేనా, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో చైల్డ్ లేబర్, చిన్న పిల్లల్ని ఓకేనా ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఓకేనా బయట ఇతర పనుల్లోకి పెట్టి వాళ్ళతో పని చేయించకూడదు అనేటువంటిదే చైల్డ్ లేబర్. ఓకేనా, మినిమం 18 సంవత్సరాల వరకు ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి. 18 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరు కూడా ఏ రంగంలో కూడా పని చేయకూడదు అనేదే చైల్డ్ లేబర్. చైల్డ్ లేబర్ చేయించకూడదు, ఎగనెస్ట్ అంటున్నారు ఇక్కడ. అందుకే చైల్డ్ లేబర్కి ఎగనెస్ట్గా ఒక రోజు జరుపుకుంటాము. దాన్నే మనము 12th జూన్ రోజున జరుపుకుంటాం, జూన్ 12వ తారీఖున. తర్వాత మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా 21st జూన్. మనకి యాక్చువల్గా యోగా డే ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు. రీసెంట్గా ఇండియా యుఎన్ఓకి ఈ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగాని ప్రమోట్ చేసింది. ఎందుకు అంటే యోగా అన్నది ఇండియాలోనే పుట్టింది. మన ప్రపంచ దేశాలకి యోగాని ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఇండియాది. కాబట్టి ఇండియా యుఎన్ఓకి ఏం చేసిందంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగాగా ఒకరోజు జరుపుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళతో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడడం ద్వారా ఈ 21st జూన్ని యుఎన్ఓ అన్నది ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగాగా మనకి ఖరారు చేసిందనమాట. ఈ విధంగా మనం ఈ రోజున ఏప్రిల్, మే, జూన్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ డేస్ని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకే చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ పాస్ దిస్ వీడియో అండ్ ఎవ్రీ డే నీట్గా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా నీట్గా రాసుకొని అది బాగా నేర్చుకోండి. అందుకే మీకు నేర్చుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను మంత్ వైజ్గా రాసినాను. బై హార్ట్ చేయకుండా ఏ మంత్లో ఏ రోజు జరుపుకుంటారో నీట్గా నేర్చుకొని
చూడకుండా రాయడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.